So ಇವೆರಡು equations x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4. So let's modify these equations. ಹೇಗೆ modify ಮಾಡೋದು? So y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ 8th standard ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ modify ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 10, ಇದನ್ನ x ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So minus y ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ x ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಫಸ್ಟ್. ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಮೈನಸ್ 4 ಆಯ್ತು. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ 4. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು 10 ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಅದೇ ತರ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೆ, 10 ಬರ್ದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ದೆ. ದೆನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ 10 ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ದೆನ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 6. 10 minus 6 is equal to 4. So write it in the box. So make 3 rows, okay, and 4 columns here. So x value, x is 4, y what we have got, y value 6. So when x is equal to 5, y value is 5. Then x is equal to 6, y value 4. So here coordinates x comma y, 4 comma 6, 5 comma 5, 6 comma 4. Let's find the solutions for second equation. So second equation is y is equal to x minus 4. So here I am putting x is equal to 4, 3. Here also I am putting 3, 4, 5. Okay. X is equal to 3. Y is equal to, in the place of 3, x, sorry, in the place of x I am putting 3 minus 4. Illenagta ide. So greater number is negative number. So and one number is positive and negative. So here we have to subtract. So 3 minus 4 we get minus 1. So x is equal to 4. Y is equal to, x is equal to 4 minus 4. In the place of x I am putting x value 4. So 4 minus 4 is 0. So x is equal to 5. Y is equal to, in the place of x I am writing 5 minus 4. So 5 minus 4 is 1. So let's write it in table. Okay. X value is 3. Y value what we have got? Minus 1. When x value is 4, y value is 0. Then x value is 5. Then y value is 1. So here you can write another in the column. So 3 comma minus 1, 4 comma 0, 5 comma 1. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. So we have got solutions here in the table. So ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ for the graph. X axis 1 centimeter is equal to, I am taken 1 2 3 4. Here also on the x axis 1 2 3 4. So 1 centimeter is equal to 1 unit. So y axis 1 centimeter is equal to 1 unit only I have taken. Okay. So here first point is 4 comma 6. So x axis is 4. Then y axis is 6 here.
use scale. Okay, next 5 comma 5. So x axis is 5 and y axis here is also 5 here. Next 6 comma 4. So x axis is 6. x ಕಡೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 6 comma 4. So let's join these points. Okay. Okay, I'll join these 3 points. So ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. when we join you have to use the scale. So let's plot another points. 3 comma minus 1. x axis is 3, y axis -1 ಇದೆ. ಸೊ -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ y axis ಅಲ್ವಾ ಇದು, y o y dash. ಸೊ -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 comma minus 1. x axis is 3, y axis is 3 comma minus 1. Next 4 comma 0. x axis is 4, y axis is 0. Here only 4 comma 0. Next 5 comma 1. x axis is 5 and 1. Okay, yeah. So let's join these points. Okay. So join ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So this is x comma y. So ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ x comma y. So let's find the solution. So here x axis is 7 and y axis is ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಲೈನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 7 comma 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 7 ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 7 comma 3. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. So number of girls we have taken x and number of boys y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So x value what you have got here 7. So number of girls is equal to x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. So 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So number of girls boys y ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 7 + 3 ಏನಾಯ್ತು, x + 3 ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ x + y = 10 ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 + 3 = 10 ಸರಿನಾ. ಸೊ ಎರಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇರಿ 10 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇವರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, x - y = 4 ಅಂತ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 7, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ 3. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ x - y = 4, 7 - 3 = 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ = x 7 ಬಂದಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ = 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ 10. ಸೊ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 7 - 3 ಏನ್ ಬಂತು 4.
ಸೊ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 3.1 ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3.2 ನಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 3.2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್? ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a1/a2, b1/b2, c1/c2 ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ c1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್. ಸೊ a1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ a1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 9 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ b1, ಸೊ y ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೂ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ b1 3. ದೆನ್ c1 is equal to what? 12. Here also compare with the standard form. a2 is 18, so b2 is 6, c2 is 24. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ b2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ a1/a2, so a1 is 9, a2 is 18. So we can cancel this. 9 ones are 9 twos are. What we have got? 1/2. Let's check the ratio of b1/b2. So b1 is 3, b2 is 6. Again we can cancel. So 3 ones are 3 twos are. What we have got? Here also 1/2, here also 1/2. Next c1/c2. So c1 is 12 and c2 is what? 24. So we can cancel this number. 12 ones are 12 twos are. So what we have got? Here also the ratio of a1/a2 we have got 1/2, b1/b2 and c1/c2. Here also ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ 1/2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ರೇಷಿಯೋಸ್? a1/a2, ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೇಷಿಯೋಸ್ a1/a2 is equal to b1/b2, c1/c2. all the ratios are, if all the ratios are equal, we get coincident lines. Therefore coincident lines. You can write in the sentence, the given pair of linear equations are, we get coincident lines. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರನೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ